जय राधेश्याम राधेश्याम जय जय श्री राधे राधेश्याम जय राधे जय जय श्री राधे जय राधे जय जय राधे राधेश्याम राधेश्याम जय राधे जय राधे जय राधे जय राधे राधेश्याम जय राधे जय राधे जय राधे जयो राधे जय राधे राधेश्याम राधेश्याम हरि बोल जय राधे राधे राधेश्याम राधे राधे हरे कृष्ण निताय निताय गौर जय राधे श्याम राधे 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 श्याम राधे 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 श्याम राधे राधे श्याम हरे कृष्ण निताय निताय गौर निताय जय राधे श्याम जय राधे 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 श्याम राधे जय राधे जय राधे जय राधे राधेश्याम जय राधे राधे जय राधे श्याम राधे राधे हरे कृष्ण निताय जय राधे श्याम राधे राधे थक सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद जिनि सर्व कारणे कारण
हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे निताई गौर प्रभु सीताना प्रेमानंदे निताई गौर हरि 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 जय महाप्रभु जय महाप्रभु।
जय राधे जय जय राधे राधेश्याम जय राधे जय महाप्रभु जय राधे जय राधे जय राधे राधेश्याम राधेश्याम राधे राधे श्याम राधे राधे हरे कृष्ण ठीक है निताई निताई जय गौर जय गौर जय गौर जय गौर हरे कृष्ण रिभाबटा बंद कर आगे डाई करे कंट्रोल करे नाओ तारपरे बोलबो हरे कृष्ण जय निताई जय गौर खन खन करछे देखो जय गौर जय गौर निताई चाँद निताई चाँद निताई चाँद निताई चाँद निताई चाँद हरे कृष्ण जय गौर जय गौर जय गौर हरे कृष्ण जय निताई चाँद मनिटरटा बाड़ाओ जय निताई चाँद जय गौर जय गौर चलो जाए हो जय राधे जय जय राधे राधेश्याम जय गौर जय निताई चल कृष्ण नामे आमार आखी যেন ঝরে গো তোমার মরণে যেন তারে পাই গো দেখেছো কি হচ্ছে মরণে যেন তারে পাই कृष्ण नामे आखी जेन छोड़े मरणे जेन तारे पाई गो मरणे जेन तारे पाई गो मरणे जेन तारे पाई कृष्ण नामे आमार आखी जेन झरे मरणे जेन तारे पाई गो मरणे जेन तारे पाई भजिब बलिया संसारे आइनु केन आमार अमृत रसे डुबिया रहिनु भजिब बलिया आमी संसारे आइनु मिठाई मायाय मोहित हये
কালি ভুলিল তোমায় বলা কথা দিয়েছিলাম ভাবে এসে ভুলে গেলাম তবু স্মরণে যেন তারে পাই মরণে যেন তারে পাই মরণে যেন তারে পাই কৃষ্ণ নামে আমার আখি যেন ঝরে গো মরণে যেন পাই তারে পাইব মরণে যেন তারে পাই মরণে যেন তারে পাই অখণ্ড মণ্ডলাকার প্রেপ্তং যেন চরাচর তৎপদং দর্শিতম যেন তস্मै শ্রী গুরবে নমো নমঃ মন্নাথ শ্রী জগন্নাথ মদ্গুরু শ্রী জগদ্গুরু মাতাত্মা সর্বভূতি আত্মা তস্मै শ্রী গুরবে নমো নমঃ বৃন্দাবৈ তুলসী দেব বৈ প্রিয়া বৈ কেশব সচ বিষ্ণু ভক্তি পদে দেবী সত্যবত্যৈ নমো নমঃ हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते कंचन गौरांगी वृंदावनेश्वरी विश्वभानु सुतंग देवी नमामि मणिप्रिया नमवंशा कल्पो कृपा सिंधु भयेव च पतितानां पावनेभ्यो सर्वसंग वैष्णवेभ्यो नमो नमः देवं देवं महादेवं महायोगी महेश्वर सर्वपापहरं देवं मकरावै नमो नमः जयन्ती मंगलकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमा दात्री सहसुधा नमस्तुते भजनिताई गौर राधे जप हरे कृष्ण हरे राम 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 भजनिताई गौर हरे जप हरे कृष्ण हरे राम अजोनिताई गौर राधे जप हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे सखी रे আমি কি দেখিনু যমুনার তটে
আরে সজনী রে আমি দেখিনু গৌরাঙ্গ চাঁদে দেখিনু গৌরাঙ্গ চাঁদে ধুলাতে পড়িয়া কাঁদে হারাধে বলিয়া আজ যমুনার তীরে গো দেখিলাম গৌরাঙ্গ চাঁদে আমার রূপ দেখিয়া আকুলি বেকুলি আমি দেখিনু গৌরাঙ্গর ফাঁদে গো পড়িলাম গৈরীতি ফাঁদে ওই একই রূপে ছিল কেন এমন হইল বলো বলো গোয়া বলো একই রূপে ছিল কেমন যে হলো এই এমন কবু দেখি নাই গো ওগো কাহারো লাগিয়া কেমন হইলে আরে কাহারো লাগিয়া এমন হইয়া ভিখারি হইলে তুমি গো ভিখারি হইলে বলো বলো বধু বধু আমারে বলো একবার বলো 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 বধু বধু আমার আমি এমন কভু দেখি নাই গো বল বল বধু আমার বল ও গো এমন রূপ তো দেখি নাই গো বল বল বধু আমার যে রূপ দেখে আমার মন মজিল বল বল বধু এমন রূপ আরে এমন রূপ তো দেখি নাই গো বল বল বধু আমায় বলো ওই রূপ দেখে আমার মনে কেড়ে নিল বল বল আমার দেহ গেল আমার মন গেল বল বল বধু আমায় আমার নয়ন গেল আমার মন গেল বল বল বধু আমায় বলো আমার দেহ মন প্রাণ ধরে বলো বলো বধু আমায় বলো আমার জনমে জনমে পাল করলো বলো বলো বধু আমায় বলো ওই রূপ দেখে আমার মন বদিল বলো বলো বধু আমায় বলো এমন রূপ তো নেহি নাই বলো বলো বধু আমায় বলো রূপ তো কবু দেখি নাই বলো বলো বধু আমায় বলো আরে যমুনার কুলে বহু মূলে বলো বলো আরে যমুনার কুলে কদম্ব মূলে বলো বলো বধু আমায় বলো যমুনার কুলে কদম্ব মূলে বলো বলো বধু আমায় বলো ও রাধে
এমন রূপ তো কভু এমন রূপ তো কভু দেখি নাই গো। ঠিক আছে। जय राधे राधेश्याम हरि बोल जय राधे। নিতাই চাঁদ, এই মালাটি আমার ছেলের জন্য রাখলাম। আমি কোনোদিন মালা পরি না, মালা জ্বালা দেয় বলে পরি না। রাখলাম ছেলের জন্য, ছেলে পড়ুক, যাকে শোভা পায় তাকেই দিতে হয়। জয় গুরু, জয় শ্রী গুরু, জয় মঙ্গল গুরু, গুরু মঙ্গল, গজেন্দ্র বক্ষণ করহ কৃপা বিতরণ, অজামিলের প্রতি প্রভু করহ কৃপা বিতরণ, আপনি স্বেচ্ছায় অকাতরে প্রভু করহ কৃপা বিতরণ, কলিযুগ পাবন অবতারী, কলির কলমৌষধ রৌতকারী ওগো দয়াল গুরুদেব, আজ কীর্তন প্রারম্ভের অগ্রভাগে আমি আপনাদের যুগল চরণে শরণাগত হলাম। তৎপরে মাধুর্য মণ্ডিতময় নববৃন্দাবনে উপবেশনিয়া সকল কৃষ্ণ অনুরাগী, সকল গৌর অনুরাগী, ভগবত প্রেম মাধুর্য অনুরাগী সকল ভক্তের চরণে দিনাদিন কাঙালের পক্ষ থেকে কোটি কোটি দণ্ডবত প্রণাম। সবাকার চরণে জানাই, সবাকার চরণে জানাই এই অভাজনে শত কোটি দণ্ডবত প্রণাম। তৎপরে আমার ভক্তিমতী মায়েদের চরণে আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণতি, তৎপরে আমার পিতৃগণের চরণে দণ্ডবত প্রণাম, তৎপরে ছোট ছোট ভাই ও বোনেদের প্রীতি শুভেচ্ছা অভিনন্দন ভালোবাসা, তৎপরে জানাই অনন্ত কোটি বৈষ্ণব অনন্ত কোটি ব্রাহ্মণের চরণে অনন্ত কোটি প্রণাম। তৎপরে যারা মহতিময় হরিবাসর গড়েছেন, এই কমিটি বাবুদের মধ্যে যারা গুরুজন ব্যক্তি তাদের আমি প্রণাম জানাই, সমবয়সীদের আলিঙ্গন জানাই, ছোটদের মানে আমার চেয়ে যারা বয়সে কনিষ্ঠ তাদের আশীর্বাদ জানাই। তোমরাও ধরে রাখো এই চৈতন্য অনুষ্ঠানকে। তৎপরে জানাই নদিয়ার নিমাই চাঁদ, তোমাকে তোমার পারিষদগণকে আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম। চলো আজকে দেখলাম কিন্তু কন্ট্রোলে আসছে না বাবা, কি হচ্ছে বলো তো?
टोटल म्यूट कर नहीं स्विच नहीं श्रीमान महाप्रभु 1486 খ্রিস্টাব্দে 1407 শকাব্দে 23 ফাল্গুন নক্ষত্র পূর্ণিমায় যিনি ধরিত্রীর বুকে এসেছিলেন, কিন্তু তার আসার অনেক পূর্বে একজন মহান মানুষ এসেছিল। আজকে পদাবলিতে তাকেই উল্লেখ করে গাইলাম। যেই মানুষটা গৌরহরি পালিয়ে গিয়েছিল বলে বলে প্রভু যখন সন্ন্যাস নিয়েছে আমিও সন্ন্যাস নেব। বধুরে আমি কি দেখিলাম যমুনার তটে, কি দেখিলাম যমুনার তটে প্রাণ সজনী দেখিলাম যমুনার কুলে গো, দেখিলাম যমুনার তটে। কি দেখলাম যমুনার তটে? কাকে গিয়ে বলছে? রাধারানীকে গিয়ে বলছে, রাধে রে আমি যা ভেবেছিলাম তা তো হলো না। হলো না গো। কি হলো না? ললিতা তুই কি ভেবেছিলিস, কিটা হলো না আমাকে একটু বল না খুলে। জানিস এক পাগল ছেলে বাঁধে অঞ্চলে রাখে যে তার যত্ন করি। আরে এক পাগল ছেলে অঞ্চল ভরে অঞ্চল বাঁধরে তারে, আবার নয়নের জলেতে ধোয়াই তাহারি। আরে নয়নের জলে ধোয়াই তাহারে বলে রাধে রাধে মুখে রে, বলে রাধে রাধে মুখে। আরে রাধে একবার আমায় দয়া করো। একবার পরন বধূ আমার হরি 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 বল। পরন বধূ দয়া যেন তোমার চরণ চরণ লাভ করিতে পারি। পরন বধূ একবার পরন বধূ একবার দয়া ওরে ধুলাতে পড়িয়া হা কৃষ্ণ বলিয়া কাঁদে সদা নয়ন জলে। আমার আমার জ্ঞানে দাসে কয় শুনো গো সজনী, আরে জ্ঞান দাসে আরে বাবা, শোনো গো সজনী, এই প্রেম যার মধ্যে রয় গো, এই প্রেম যার মধ্যে ওরে কানু বুঝি তার হবে রে। আমার কানো বুঝি তার হবে রে, যে নয়ন জল দিয়ে একবার তার চিন্তা ভাবনা করে গোবিন্দ সকল জ্বালা তার বুঝি। বুঝি হরণ করে তার সকল জ্বালার নিষ্পত্তি করে ফেলে রে। আর নয়ন জলে ডাকিতে পারে আমার ভাবে কান্তি গৌর হরির নব ভাবে নয়ন জলে যে
ভাবে ভাবিত হইয়া আমার কাঁদেছে বসে নয়ন জলে যে জন ভাসিতে পারে তারাই ধরা ভেসে গেল নয়ন জলে যে জন ভাসিতে পারে তারাই ভাসলে তারে তারে পাইবে ভালো নয়ন জলে ভাসিতে পারে সবাই মিলে হরি হরি বলো নয়ন জলে ভাসিতে ধরে সবাই হরি হরি বলে জয় রাধে শ্রী রাধে বলে বদনে হরি বলে নয়ন জলে ভাসিতে জন নয়ন জলে হাসিতে পারে ব্যক্তিটি কে গো যে কাঁদছে অঞ্চলে বেঁধে নিয়েছে কি না মহাপ্রভু আসার অনেক পূর্বে যিনি জন্ম হয়েছিল ভগবানের এই কথা আমাদের শ্রবণ করতে হয় যে কথা শুনলে আমাদের মনের চেতনার বৃত্তিটা বেড়ে ওঠে দেখো কত সুন্দর কথা আমরা ভগবানকে দেখার জন্য ষষ্ঠিত বোধ করি যে গরম পড়েছে কি যাব এত ভিড় কেন কীর্তন শুনবো আর সে বেটা ভগবানের চর মানে কি ভগবান ডাকাত যদি হয় তাহলে তার ডাকাতের কম্পাউন্ডার তারা এত দেখার পরেও আরো নবরূপে তাকে দেখবে বলে আসতে বক্সটা ছেড়ে বসো বক্সটা ছাইরা বসো জন্ম নিয়েছিলেন কলাইকুণ্ডায় জমিদার বংশের ছেলে জন্ম নিয়েছিলেন কলাইকুণ্ডাতে তৎকালীন দিনে সেটা উড়িষ্যা রাজ্যের মধ্যে ছিল এখন সেটা আমাদের বাংলায় পড়েছে আপনারা তো অনেক তীর্থ ঘুরেছেন একবার যান না কলাইকুণ্ডা দেখে আসবেন তেঁতুল গাছটাকে যে গাছের গোড়ায় বসলে আপনার চোখে জল আসবেই যত কঠিন মানুষ হোক এখনো পর্যন্ত কেউ নেই যে গাছটায় উঠে একটা তেঁতুল ভেঙে নিয়ে আসবে কেউ নেই মানা করে গেছিলেন তিনি যে আমার গাছে যদি কেউ চরণ দেয় সঙ্গে সঙ্গেই মারা যাবে তো মানে না একটা আদিবাসী পল্লীর ছেলে আজ থেকে প্রায় 50 বছর আগের ঘটনা উঠেছিল গাছে উঠেই গাছেই মারা গেছে পড়েনি গাছেই মারা গেছে কিন্তু ভগবানের অঙ্গে চরণ দিতে নেই আর ওই গাছটি স্বয়ং দেবাদিদেব মহাদেব যিনি আর কেউ নয় শান্তিপুরের অদ্বৈত আচার্য যিনি কলাইকুণ্ডায় জন্ম নিয়ে হৃদয় চৈতন্য গোস্বামীর কাছে দীক্ষা পাওয়ার পরে যার মাথায় পচে পোকা হয়ে গিয়েছিল সেই পচা মাথা পোকা মাথা নিয়ে ছুটে গিয়েছিলেন বৃন্দাবনে আর বৃন্দাবনে শ্রী জীব গোস্বামী কৃপা পাওয়ার পরে তার কনক মঞ্জুরি নাম হয়েছিল আর সেই ব্যক্তিটি রাধারানীর নূপুর গুড়িয়ে পেয়েছিল রাধে রাধে এটা কোনো লীলা নয় কিন্তু আমি লীলা গাইছি না গৌরচন্দ্রিকাই গাইছি সখীরে কি দেখিলাম যমুনার তটে কে বলছে কথাটা রাধারানীকে ললিতা বলছে ললিতা রাধারানীকে বলছে রাধে রে কি দেখলাম যমুনার তটে কি নপুর নিবি এমন পাগলার পাল্লাই পড়েছে যে চোখের জল দিয়ে তোর নপুরকে ধৌত করছে আমরা সকলে নপুর ময়লা হলে কি করি সাগরার দোকানে নিয়ে গিয়ে একটু অ্যাসিড জলে দিয়ে একটু লাটা ফলের জল দিয়ে ভালো করে ব্রাশ করি না তাহলে কেমন লাগে চকচক করে দেখতে কিন্তু ভক্তের চোখের জলে আজকে নপুর পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে তাহলে সে তো আর আমাদের মতো ভক্ত নয় যে কীর্তন করলাম আর মাছ খেলাম ডাসা ডাসা শরীর হবে কুখাদ্য খেলে পরে ডাসা শরীর হবে কিন্তু মরবি নেচে নেচে একদিন তো বাঁধা পড়বি ভাগবত বলছে জীবন ও মারি জীব পুষি সে প্রাণী বৈকুণ্ঠ
মাজবে দাঁত। সখীরে কি দেখিলাম যমুনার তটে। আপনারা সকলে জানেন আমরা যাকে কৃষ্ণের বাম পাশে দেখি তার নামটা কি? রাধারানী। কিন্তু ওর একটা ভালো নাম আছে জানো? আমি তাঁতিহাটিতে বলে গিয়েছিলাম রাধারানীর একটা ভালো নাম আছে। কি গো, কারা গিয়েছিলেন তাঁতিহাটি? হ্যাঁ গিয়েছিলেন মা? বলো রাধার ভালো নাম কি? ওখানে কিন্তু বলেছি আমি। শুধু কীর্তন শুনবি মা, যদি কথা মনে না রাখতে পারিস তাহলে হবে? বলেছি কিন্তু রাধার ভালো নাম হচ্ছে ধারা। ধারার মধ্যেই ঈশ্বরকে পাওয়া যায়। তোমার যত জ্বালা, যত যন্ত্রণা, যত বিপদ আসুক না কেন, একবার যদি তুমি কৃষ্ণের কাছে কাঁদো, হে গোবিন্দ তুমি আমার এই জিনিসটা সলভ করে দাও, আমি আর চলার পথে কোনো ভুল করব না, গোবিন্দ তৎক্ষণাৎ তোমার আশা প্রাপ্তি পূর্ণ করে। কারণ কৃষ্ণ জানে তো এটাও আমার ছেলে চলতে গিয়ে ভুল করে। আমি যদি বাবা হয়ে সন্তানকে ক্ষমা না করি তাহলে জগতে কি আমার নাম কেউ গাইবে বলো? সেই ছোট্ট ছেলেটা যার মাথা পচে ঘা হয়ে পোকা হয়ে গিয়েছিল, বৃন্দাবনের ব্রজধূলি মাথায় নিতে, ক্ষতবিক্ষত জায়গাগুলোতে নিতে, তার ক্ষতবিক্ষত জায়গাগুলো ভালো হয়ে গিয়েছিল। নিতাই গৌর হরি বল, হরি বল। আমি অনেকবার গেছি গো, শুধু আমি একা যাইনি, আমার খোকাদেরও নিয়ে গেছি। ওখানে গিয়ে সেই আদিবাসী বাড়িতে এরা আমাকে বলছে তুমি একজন কীর্তনিয়া ভিক্ষা করবে। এদের প্রত্যেকের সম্মান থাকে তো। আমি রাম করতালটা নিয়ে 5টা আদিবাসী বাড়ি ভিক্ষা করে চাল নিয়ে অদ্বৈতের মন্দিরে দিয়ে আর এদেরকে বললাম বাকি বাজার হাট করে নিয়ে আয়। বৈষ্ণবের কর্ম কি জানিস? ভিক্ষা করে গোবিন্দকে দেওয়া। ভিক্ষা সবাই করতে পারবে না, কীর্তন গাইতে পারো বটে, কিন্তু ভিক্ষা করতে পারবে না। মরবি নরকে গিয়ে। ভিক্ষা সাধারণ জিনিস নয়। তাহলে তো মহাপ্রভু সকলকে নিয়ে ভিক্ষা করতে বেরিয়ে তো কেন? গোবিন্দ ঘোষকে দায়িত্ব দিয়েছিল যে তুমি শুধু আমার মুখসিদ্ধির দায়িত্ব নেবে। কেন ছোট হরিদাসকে দায়িত্ব দিয়েছিল তুমি আমার জন্য 5 বাড়ি ভিক্ষা করবে। কে ছিল ছোট হরিদাস? প্রহ্লাদ। আর সঙ্গে ছিল বড় হরিদাস ঠাকুর, যার নাম স্বয়ং ব্রহ্মা। কিন্তু ভুলক্রমে মাধবীর কাছ থেকে 1 গোছা চাল এনেছিল বলে ছোট হরিদাসকে প্রাণ হারাতে হয়েছিল বারাণসী নদীর জলে। এইগুলো হচ্ছে শাস্ত্রীয় কথা। চৈতন্য চরিতামৃত খুললেই আপনারা দেখতে পাবেন। মহাপ্রভু যখন প্রসাদ পেতে বসলো, দেখে 1 গোছা চালের অন্ন, তখনই বলল এখন আর কিছু বলবো না, কারণ আমার ভক্তরা যদি সেবা না করে সেবা অপরাধ হয়ে যাবে, ওরা খেয়ে নিক। সেবার পরেই হরিদাসকে ডেকে, গোবিন্দ ঘোষকে ডেকে বলছে আমার মুখটা কেমন লাগছে, একটু হরিতকি দাও না। গোবিন্দ ঘোষ 2টো হরিতকি পেয়েছিল, একটা রেখেছিল কালকে প্রভুকে দেবে বলে, তাই আজকে তাড়াতাড়ি করে খুলে যেই গৌরহরিকে দিতে গেল, গৌরহরি বলছে বাহ, এই তো সন্ন্যাসী। সন্ন্যাসীর কর্ম হচ্ছে সঞ্চয় করা। বেশ ভালো তো। শোনো গোবিন্দ ঘোষ, তোমায় দিলাম নির্বাসন, তোমার মুখ আমি আর দেখবো না। ছোট্ট গোবিন্দ ঘোষের একটা ছেলে ছিল, নাম তার গোপীনাথ। দেখো গোবিন্দ কেমন করে কেড়ে নেয়, দেখো গোপীনাথটাকেও কেড়ে নিল। গোবিন্দ ঘোষ একা হয়ে গেল। কিন্তু গোবিন্দ ঘোষ বলেছিল মহাপ্রভুকে আমি যদি তোমাকে না পাই তুমিও তোমার বৃন্দাবনে যেতে পারবে না। আমি দেখবো গৌরহরি তুমি কেমন করে আমাকে ছেড়ে বৃন্দাবনে থাকতে পারো। তুমি বেদ বিদ্যা পাঠ করেছো, স্বরদর্শন করেছো, আমিও দেখবো তোমাকে, তুমি আমাকে ছেড়ে কেমন করে দূরে থাকো। মহাপ্রভু যেতে পারলেন না, বৃন্দাবনে ফিরে এসেছিলেন। আর হরিদাসকে বলেছিল সকালে উঠিয়া এ মুখ না আমি হেরি মুখ, দূর হয়ে যাবে। এই বারাণসী নদীর জলে
ছোট্ট ছেলে প্রহ্লাদ আত্মহত্যা করেছিল। অমি নিমাই চরিত দেখবেন কি সুন্দর লেখা আছে। এবারে তার যে পেদ আত্মাটা, মানুষ মৃত্যুর সময় যে ভাব করে সেই ভাব প্রাপ্তি লাভ হয়, তার পেদ আত্মাটা বৃন্দাবনে ভগবানকে কৃষ্ণ নাম শুনিয়েছিল। কি গো, এগুলো শোনা যায়? এই কথাগুলো শোনা যায়? ভালো করে পড়তে হবে, শোনা না পড়লে হবে বাবা। মানুষ চাইবে দুটো ভালো কথা নিয়ে যাক, শাস্ত্রের কথা নিয়ে যাক। কে কিভাবে গান গাইলো, কত টাকায় গান গাইলো, এটা তত্ত্ব নয়। আমি শুনতে পাই বলে আমি যদি বেঁচে থাকি দেখে নিয়ে যাবো, কীর্তনে এগুলো বলে। এটা কিন্তু তত্ত্ব কীর্তন নয়। কীর্তন তত্ত্ব হচ্ছে কৃষ্ণের কীর্তিত্ব আলোচ্যকে বলা হয় কীর্তন। রাধার তত্ত্ব কথাকে বলা হয় কীর্তন। যে কীর্তনে আমি কাঁদবো এবং আমার ভক্ত কাঁদবে, তবেই তো কৃষ্ণ কৃপা করবে। চ্যালেঞ্জের মাধ্যমে কোনোদিন কৃষ্ণকে পাওয়া যায় না, আর যাবেও। হরি বল হরি বল, নিতাই গৌর প্রেমানন্দে হরি বল। কি পাওয়া যাবে বাবা? চ্যালেঞ্জে পাবে কেউ? কেউ পাবে। কেউ যদি বলে আমি ভগবান দেখিয়ে দেবো, পারবে দেখাতে? কিন্তু বিশ্বাস যদি করো সত্যি, তবেই তাকে দেখতে পাওয়া যায়। আগামী গতদিন যেখানে গান গাইলাম, ওরে বাবে করোড়পতি, করোড়পতি, যার প্রত্যেক দিন আমার মনে হয় 80 থেকে 90 লক্ষ টাকা রোজগার আছে, এবং সেই ব্যক্তিটা তবু দেখো কাঙালের মতো হয়ে ঘুরছে আর নরনারায়ণ সেবা দিচ্ছে। এত গরমে মানুষ কষ্ট পাবে বলে সারা প্যান্ডেলটা এসি লাগিয়ে দিয়েছে। যত খরচ হয় হোক, আমার ভক্ত এসে যেন শান্তি পায়। আর এখানে যা গরম, এর ডবল গরম বাঁকুড়াতে, এর ডবল গরম। মানে কালকে কি বলবো, এত গরম ওখানে। এরা যে এসি চালিয়েছে আমি তো জানি না, ঠান্ডা লাগছে বলে আমি কাঁথা ঘুয়ে দিয়েছি গায়ে, কাঁথার ভেতর দিয়ে যেন এসি ঢুকছে। আর বেরিয়ে যদি পড়েছেন তো মরেছেন, মুখ পুরো একদম কালো পড়ে যাবে, এত গরম। ও বলছে দাদা একটু ঠান্ডা বাড়ি পেয়েছি, সকালবেলায় গাড়ি ছাড়বো। আমি তো ছাড়বি। তারপরে ও যখন নেট সার্চ করে গুগলে দেখে যে অনেক রাস্তা, গাড়ি ছুটতে পারবে না, বলে দাদা ভিক্ষাকু কুকুর সামলাও, পালাও। বলে কেন? নাম যদি সকালবেলায় গাড়ি ছাড়ি, ওখানে পৌঁছতে 6 ঘন্টা 7 ঘন্টা সময় লাগবে। তারপরে দুপুরবেলা মানে দিনের বেলা রাস্তায় জ্যাম পাবো, আমাদের আর কেউ চিনতে পারবে না, আর গানও তুমি গাইতে পারবে। কেন? আরে অনেক রাস্তা, 250 কিলোমিটার রাস্তা, পালিয়ে চলো, আর থাকা যাবে না। এই কালকে রাত্রি 1:10 গাড়ি ছেড়ে দিয়েছি বাঁকুড়া শালতোড়ে। শালতোড় যেতে আমার গুরুদেবের বাড়ি যেতে একটু বাকি ছিল, ঠিক ওইখান থেকে গাড়ি ছেড়েছি, এখানে গাড়ি লেগেছে সকাল 7:30। তাহলে ভাবুন কত রাস্তা আমাদের। যদি আমরা 3 ঘন্টা গান করি, আমাদের গাড়িতে বসতে হয় 7 ঘন্টা। কষ্টটা গাড়িতে বেশি। এই যে তোমাদের মানা করেছিলাম যে খোকা আজকে নিস নি, আমরা রুট দেখে দেখে চলবো। বুঝি না তুমি আসো। ওখানে 2 পালি গান ছিল, ওনাদের বুঝিয়ে সুঝিয়ে 1 পারণ করেছি, 1 পারণ মানা করে দিই, এইখানে 1 পারণ নিয়েছি। এই যে ছোটা কষ্ট, যাক ভগবান কৃপা করছে তাই আসছি, আর আপনারা দয়া করছেন বলে। তাহলে দয়ার মাধ্যমে, এই কষ্টের মাধ্যমে, এই গরমের মাধ্যমে এমন একটা কথা শুনবো যেন আমাদের ভক্তি চিত্তটা লাভ। ডাকার মতো ডাকলে পরে তবে পাওয়া যায়, আর ডাকার মতো ডাকলে পরে তবে পাওয়া যায়। ডাকার মতো ডাকলে তবে তার পাওয়া যায়। ওরে ডাকার মতো ডাকলে পরে তবে পাওয়া যায়। আকুল কণ্ঠে না
ডেকেছিল তারা দুটি ভাই, শোনো তাহার কথা। ওরে মায়ের কথাই খুঁজতে গেল মনে, ওরে জগতের বিধাতা। ওরে মন পাগল মন, ওরে মন পাগল মন, ওরে মন পাগল মন, ওরে মন পাগল মন। জগতের বিধাতা খুঁজতে কে গিয়েছিল বনের ভেতরে? মায়ের কথায় মনে আছে? তোকে কে গিয়েছিল? হ্যাঁ, ধ্রুব। তোমাকে বলতে বলছি আমি। সত্যি সত্যি মায়ের কথায় আর এক মা ঘুমিয়ে আছে, বলছে যদি তুই বাবার কোলে বসবি সাধনা করে আয়। সুরুচি আর সুনীতি ছিল না, দুটি মা ছিল। তাহলে এখানে বিবেচনা করুন যে কোন মা দামি। সুরুচি দামি, হ্যাঁ, সুনীতি না। তাহলে সুনীতির গর্ভে প্রহ্লাদ নয় তো, সুরুচির গর্ভে প্রহ্লাদ। কে? আমি কি করবো শোনা? আমি কি বক্স নিয়ে আসছি? আমি কি বক্স নিয়ে এসছি? ঘুরিয়ে বলবো? আচ্ছা, তো বোকা ছেলে তুই পেছনে বসছিস কেন? এখানে তো জায়গা আছে, আয়। বাবা, আওয়াজ পাচ্ছ না? মাইকের আওয়াজটা নেই? আচ্ছা, সেটা তোমার মাইক ম্যানকে বল। আমি কি সাউন্ড নিয়ে এসেছি শোনা? বল বাবা। এবার আমি যদি বেশি বলতে যাব তখন বিতর্ক জাগবে। কমিটি ডেকেছে, তোমরা কমিটিকে বল। আমাকেও কমিটি ডেকেছে, আমি এসেছি। বিবাদ না করে প্রেম দিয়ে করতে হবে। আর দূরে না থেকে কাছে তো জায়গা আছে, কাছে বসতে হবে, তবেই তো পাবো। চলো, তাহলে সুনীতির গর্ভে কে জন্ম নিয়েছিল? ধ্রুব। আর পাঠালো কোন জন? মা পাঠালো। কোন মা? সৎ মা। নাম কি? সুরুচি। কত সুন্দর কথা। এগুলো হচ্ছে তত্ত্ব কথা, জানতে ভালো।